Hello, everyone. Welcome to this beautiful session organized by EMGOCSM on iconography. I'm really blessed, and I was blessed last session also, and I think this is historical because we are not much concerned about art in our church, and that's why I take it as an opportunity to talk about how important is art in our church. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ സെഷൻ റിഗാർഡിംഗ് എ പബ്ലിക് സെഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ, മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ് ഇൻ മലങ്കര. We are so proud of about our church, but we are not much concerned about the art legacy that our church possesses. And many of us are not even aware of it. So this session is for the first time I'm having this public session for everyone. So let's hope and pray that through this session many people will be able to know about these beautiful Malangara murals that we already have. This is not something that we don't have, and this is not something that people from other places they brought it over here. No, this is something that belongs to us. നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ ഒരു ആർട്ട് ഫോമാണ്. അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാം. And like the previous session, I will be showing you certain pictures and I will be asking you, okay? So I hope that you all will be able to answer, right? Just don't hesitate. Even if it's wrong, it's not an issue at all. We are trying to learn something new, right? So let me show you a picture, and through that picture, just let me know. ഈ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പടത്തിനകത്ത് ഐക്കൺ ഏതാണ്? Which one is an icon? The one on the right hand side without a signature. Okay, one on the right hand side without a signature. Even the signature is not present in even like in the other one also. Right hand side of whom? Right hand side. My right hand side. Oh, okay. That looks a bit older. Okay, that one. Or any other answer? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഏതാണ് icon? Which one of these picture is an icon? Okay, I'm telling. Okay, both are icon. Both are icon. Okay, thank you. Anyone else? See, some people are entering. Can you all admit it? Because I'm also getting the notification, so the host can admit. Fine. Yes, sir. So, okay, thank you. So one of you said that both are icons. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച്? സി ഇത് ഇപ്പം ചുവർചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ചുവർചിത്രം ഐക്കണാണെന്ന് പറയല്ലേ. നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് which one of these two pictures could be attributed as an icon? പെട്ടെന്ന് ഒരു ആൻസർ കൂടി കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കടക്കാം. ഒരു ആൻസറും കൂടി. വേറെ ആർക്കും പറയാനില്ല? Left one. Okay. The more colorful one. The more colorful one. Okay, fine. So ഇതൊരു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ട്രിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ്. The one on the right hand side, നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു അത് പഴയ ചിത്രം. ഓക്കെ, അതിനേക്കാൾ പഴയ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നതായ ആ പടം അതൊരു ചുവർചിത്രമാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് 4 or 5 years ബാക്ക്, 4-5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാലം ചെയ്ത പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ദിദ്യൻ ബാവ ഈ ഒരു പടത്തെ ബാവയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ക്രിസ്മസ് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡായിട്ട് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അയച്ചായിരുന്നു. And at that time, I was studying somewhere. I was studying abroad, and one of my colleague who is, an Orthodox priest from one of our sister churches, he said that, oh, you have icons. Okay, അതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതായ ഒരു ഐക്കൺ. അത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഐക്കൺ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല, പക്ഷേ വെളിയിലുള്ളവർ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ഐക്കൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കളർഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന പിക്ചർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഐക്കൺ അറ്റ് ഓൾ. അതിൻ്റെ അത് ചെറിയ ട്രേസ് പോലും ഇല്ല. എന്താ കാരണം അറിയോ? ഇറ്റ്സ് എൻ AI ജനറേറ്റഡ് ഇമേജ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ഓൾ റിമെമ്പർ ഫ്രം ആ പ്രീവിയസ് സെഷൻ, അവിടെ ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൗ AI ജനറേറ്റഡ് images are spoiling the liturgical art forms like iconography. Okay, so that's an AI generated image. It's not an icon. അപ്പം ഐക്കൺ കാണുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അത് വരയ്ക്കുന്നതിലാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. So that's why we encourage to to have original artworks, not the printed forms or even the AI generated image. I just wanted to give you an idea that how much important is icon and how much important is indigenous icon. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം തദ്ദേശീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഐക്കൺ ഫോംസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ, ബോറിംഗ് ആകാതെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ്ലി പറയുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. So today's session is regarding Malankara murals. So you won't be able to find this usage anywhere in academic papers. Okay, Malankara murals എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദേവാലയങ്ങളിലെ ചുവർചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ചില റിസോഴ്സസിൽ. I prefer to use this term Malankara murals because these murals are exclusively found in Malankara churches. Okay, that includes our Orthodox Jacobite community, then Syro-Malabar Church also, then other churches also. Okay, so that's why I prefer to call these murals as Malankara murals. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചോദ്യം ഉയരും, വാട്ട് ആർ മലങ്കര വാട്ട് ആർ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ്? ഈ മ്യൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയ ഭാഷയിൽ പറയാം. മ്യൂറൽസ് ആർ ലാർജ് സ്കെയിൽ വാൾ പെയിന്റിങ്സ്. അത് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന, ഡൺ ഡയറക്ട്ലി ഓൺ വാൾ, ഭിത്തിയിൽ ഡയറക്ട്ലി വരച്ചിരിക്കുന്നതായ ചിത്രമാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭിത്തിയിൽ ഒരു പടം വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് പെയിന്റിംഗ് വിൽ ബി കോൾഡ് എസ് മ്യൂറൽ. അതിനകത്ത് കുറെ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട്. ഫ്രെസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പൽ, വാറ്റിക്കനിൽ കാണുന്നതായ സീലിംഗ് പെയിന്റിംഗ്, ദോസ് ആർ ഫ്രെസ്കോസ്. ബിക്കോസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു വിൽ ഫൈൻഡ് പെയിന്റിങ്സ് ഡൺ ഓൺ ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ഡ്രൈ വാൾ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ പെയിന്റിംഗ്. ഓക്കെ, പെയിന്റഡ് ബൈ whom? Who painted this painting? Leonardo da Vinci. Yeah, Da Vinci. So Da Vinci painted this painting. It's one of the examples for mural paintings. Okay, frescoയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പലിന്റെ മൈക്കലാഞ്ചലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പെയിന്റിംഗ് പറയാം. Okay, so these are murals. Now, so I hope you all remember this picture. എന്തായിരുന്നു ഇത്? നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? അബ്രഹാമും ഇസ്ഹാക്കും യാക്കോബും. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. സോ നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സുറിയാനി മൊനാസ്ട്രിയിൽ, ദൈറയുൽ സുറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്തിലുള്ള ഒരു സിറിയൻ മൊനാസ്ട്രിക്കകത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പം പറഞ്ഞ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസാഹക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും മടി എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ ദ ബോസം ഓഫ് എബ്രഹാം, ഐസക് ആൻഡ് ജേക്കബ്, ആ പിക്ചറുടെ ആ ഒരു പ്രയറിന്റെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ആണിത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ആ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം. ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മതി. ടെക്നിക്കലി ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രം പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ മലങ്കര മ്യൂറൽസ് എന്താണ്? മലങ്കര മ്യൂറൽസ്, മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ മലങ്കര ചർച്ചസ്. നമുക്ക് കുറേ ഉണ്ട്. At the end of this session, I'm going to show you one slide, and I would suggest that you all take a screenshot of that slide because അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നിറച്ച് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ you all can visit these places. So in this session, I will be showing you just very, maybe a 5% of all those mural paintings, and we will try to find out something unique about it. Okay, fine. Why Malankara murals are important? So I just brought these 4 reasons. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റീസൺസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ 4 റീസൺസ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നിയത്. ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇസ് ഇൻഡിജിനസ് ഐക്കണോഗ്രഫി. നമ്മളിപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐക്കൺസ് ഗ്രീക്ക്, റഷ്യൻ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫോറിൻ എന്ന് പറയല്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ ചർച്ചസ് ആണെങ്കിലും
ഇന്ത്യൻ അല്ലാത്ത ഇൻഡിജിനസ് അല്ലാത്ത ഐക്കൺസിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഞാൻ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇട്ടത്, നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഏതാണ് ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ മലങ്കര മ്യൂറൽസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷോസ് അവർ ഇൻഡിജിനസ് ഐക്കണോഗ്രാഫി, ഓക്കെ, സംതിങ് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു അസ്. സെക്കൻഡ് റീസൺ ഇസ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിജിനസ് കൾച്ചർ. നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അവിടെയും നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും, അവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് മെനി ഓഫ് യു ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം കേരള, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ റിമെമ്പർ, യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഇൻ കേരള മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഫേമസ്, റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് 8th century 9th centuryയിലൊക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്തും കയറി വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. There are many theories, okay? Third reason is preservation of heritage. I can proudly say that throughout my journey in search of Malankara art and Malankara murals, I found that our community, when I say our community, that means Orthodox Jacobite community, ഇവർക്ക് ഈ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാൻ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു പാർഷ്യലായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും many of our churches were able to preserve those mural paintings, and we continue to do so. Fourth reason is inspiration for artists. I will just give you one example. One of my colleague who is right now a Coptic priest, he was a art conserver before becoming a priest. When he visited for the first time one of our churches, I will show you that church, he said that, Riju, you have iconography. You have your own iconography. We never saw these iconography. So അങ്ങനെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒരു കോപ്റ്റിക് ആള് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ദേവാലയം സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ച് ഈജിപ്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു പടം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അയച്ചു തന്നായിരുന്നു. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു സം ഓഫ് യു. I think the senior MGOCSM member might be remembering that picture. കാരണം അത് റോഹായ് വെച്ച് ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സുവീനിയർ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തായിരുന്നു. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു ദാറ്റ് പിക്ചർ. ഓക്കെ, സോ where can we find these Malankara murals? I'm going to show you some pictures, some churches. Okay, ഒത്തിരി few churches മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു 20-25 പള്ളികളുണ്ട്, എന്നാൽ കുറച്ച് പള്ളികൾ മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. So first church that I would like to share with you all is a church which is quite close to my heart and it's close to my home. It's ചേപ്പാട് St. George Orthodox Church. ചേപ്പാട് പള്ളി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചേപ്പാട് തിരുമേനിയുടെ കല്ലറയുള്ള ചേപ്പാട് സെയിന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്. ഇതാണ് ചേപ്പാട് പള്ളിയിലെ മദ്ബഹ. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചുവർച്ചിത്രം ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെയാണ് ആ മദ്ബഹ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് സീ, ആ മദ്ബഹയുടെ 3 ഭിത്തികളും കംപ്ലീറ്റ്ലി മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. പാനൽ പെയിന്റിങ്സ് ആണ്, 3 തട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് പല പാനൽസിലും ഈ പെയിന്റിങ്സ് പല തീമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So just see, the southern thronos is basically the color of the Cheppadu Tirumeni. So we're going to look into some interesting pictures within these murals. The first one is Christ events ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് ഇവന്റ്സ് എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം. ഇതൊരു ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒത്തിരി കൊച്ചു പിള്ളേർ വരയ്ക്കുന്നത് പോലത്തെ ചിത്രങ്ങളാണല്ലോ, ഇത് അനാറ്റമിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് അല്ലല്ലോ, ഇതിലൊരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ, ഇതൊരു പ്രൈമോറിഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണല്ലോ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അഗെയിൻ റിമൈൻഡിങ് യു ഓൾ about the previous session where I mentioned that these paintings were made in the catacombs and all, not for beauty purpose, not in order to decorate the church, but in order to teach, so that even the walls of a church can speak scripture, can share scripture. Fine. So Christ events ആണോ? ഇത് ഏത് പടമാണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാം? ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മൾ ഈ റീസെന്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സംഭവത്തെ. meeting. Virgin's visit. Yes, Mary visiting her cousin Elizabeth, right? Now, can you all just guess this picture? Like,
ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്, കാരണം ഇത്രയും പടം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ബാക്കി, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് കർത്താവാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ പറ എന്തായിരിക്കും ഇത്? കുറച്ച് താഴെ കുറച്ച് പേര് നിപ്പുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഗസ് Is it ചെയ്തേ. Maybe it is Can you say it Jerusalem loud? ദേവാലയത്തിൽ യേശു വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതേ 20 ബോബനച്ച, upon അതേ ബോബനച്ച, അതേ 12. ബോബനച്ച. യെസ്, യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽ ക്രിസ്തു വിസിറ്റ് ചെയ്ത് 12-ാം വയസ്സില്. ആസ് യു ഓൾ ക്യാൻ സീ, ഈ പടത്തിനകത്ത് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഈ പടത്തിനകത്ത് കളേഴ്സ് ഇല്ല. അത് എന്താണ് കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? ബേസിക്കലി ദ പിക്ചേഴ്സ് ആർ ഫേഡിങ് ഔട്ട്. This mural painting has not been അതിന്റെ കൺസർവേഷൻ, അതിന്റെ പ്രിസർവേഷൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ, മേ ബി ആഫ്റ്റർ 50 years or 100 years, most of the murals will be completely lost. Okay. Now, ഇത് ഏത് പിക്ചറാണ്? കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇത്. ഇവിടെ യൗസേപ്പ് ഉണ്ട്, മാതാവുണ്ട്, അവർ ഒരു യാത്രയെ പോവാണ്. ഏത് യാത്രയായിരിക്കും അത്? ഈജിപ്റ്റ്. Presentation to Yeah. the temple. No, ഈജിപ്തിലോട്ട് പോകും. not yet. This is flight to Egypt. Yes, the Flight to journey to Egypt. the journey to Egypt, right. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഏത് ആൻസർ ആയിരിക്കും ഇത്? ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് Presentation to temple. എക്സാക്ട്ലി. അവിടെ see, when our forefathers were painting these pictures, denoting the certain life event of Christ. So മായൽത്തോ പെരുന്നാൾ ദേവാലയ പ്രവേശനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദേവാലയ പ്രവേശനം ഏതാണ്? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാമുദീസ. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ മാമുദീസ മുക്കുവല്ല, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മാമുദീസ തൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ക്യാൻ സീ, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അന്ന് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ എലിമെന്റ്സ് പോലും പടത്തിനകത്ത് ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ ദേവാലയ പ്രവേശനം വരയ്ക്കണം. അന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അവർക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായ കാര്യമാണ് ഇത്, അത് അവർ വരച്ചു. Okay, the Christ as a teacher, Christ the teacher. This is one of my favorite pictures in ചേപ്പാട് പള്ളി. ഇത് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറയാൻ പറ്റുമോ? Everyone has a paper. Everyone has a paper, or we can even say that everyone is carrying a book. So I know that ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബുക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വരച്ച ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച്, ആ ഒരു ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച്, ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണ്ടേ ആ രീതിയിൽ. ഐ സീ these names are being attributed right now. Okay, I'm just calling it as Christ the teacher. It's not written over there, but when you look into it, you will be able to identify it as Christ teaching the disciples. So this is a picture of Christ the teacher. Fine. ഇത് ഈ പടം ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതാണ്? ലാസ്റ്റ് സപ്പർ. അതെ. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കർത്താവിന്റെ ഈ കുർബാന, ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ, അതിനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ എന്ന് വിളിക്കില്ലേ. ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ഞാൻ ആദ്യമേ കാണിച്ച ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ. ഓക്കെ, ഡവിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കിയ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ. അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ സഭകളിൽ അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റിക്കൽ സപ്പർ. Okay, so that's why it's related to our kurbana. We never call it as last supper because it's mystical, it's continuing. Okay, we even celebrate today. So ഇത് mystical supper ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു mystical ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേസ് ഉണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. കർത്താവിന്റെ മുഖമായാലും അതെല്ലാം ഫേഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഒത്തിരി ഫേഡായിട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. കാരണം 2009 ഞാൻ ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തായിരുന്നു. അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഇതിനേക്കാൾ കളർഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ 2009 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 2024 പക്ഷെ ഇത് ഒത്തിരി ഫേഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഫേഡ് ഔട്ട് ആയി പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി നിങ്ങൾ കാണുക. സോ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മേളിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡോം സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ട്.
നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പാലസസിന്റെ ഡോം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ പടം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ചേപ്പാട് പള്ളിയിലുള്ള ഒരു 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 യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിലും ഈ പിക്ചർ ഉണ്ട്. Can anyone ഈ identify? എവൻഗേലിയോൺസിനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് Okay, എല്ലാ ഗോസ്പൽസിനെ എല്ലാം. okay. അപ്പൊ ലൂക്കിന്റെ ഓക്കെ അച്ഛ ബോബൻ അച്ഛ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് okay, you already gave them no clue. So Achan already said, Bobin Achan is one of my very close friend. Achan already mentioned about the significance of this picture. Can anyone else say something related to this? Achan already ഒരു clue തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അത് പറ. ഈ 3 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്, അവരെന്തോ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതെന്താ കാരണമെന്ന് അച്ഛൻ തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ 4 ക്രീച്ചേഴ്സിനെ കാണുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഗസ് ചെയ്തേ. റെവലേഷനിലെ ഒരു ഓക്കെ സ്റ്റാൻലി, സേ ഇറ്റ് ലൗഡ്. റെവലേഷനിലെ 4 ജീവികൾ. അതെ അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? പഴയ നിയമത്തിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് യു റൈറ്റ്ലി മെൻഷൻഡ്. റെവലേഷനിൽ ആ 4 ജീവികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് ഒരു ജീവിയും 4 തലയും ഉണ്ട്. ആ 4 തലകളാണ് ഒരെണ്ണം ഈഗിളുടെയും, മറ്റേത് ലയൺ, another one is of an ox. Then comes a man's face, human face ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇവിടെ, ഇത് ഈഗിൾ ഉണ്ട്, ബുൾ, ലയൺ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഏഞ്ചലിക് ഫിഗർ ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ഫേസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്. This is basically a symbolism for 4 gospel, as rightly mentioned by Bobin Achan, the 4 gospel. The man refers to the gospel of Saint Matthew. Can anyone guess why Saint Matthew's gospel is attributed to human face or man face? നമുക്ക് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്ലൈഡ്സ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്രൈസ്റ്റിന്റെ മാൻ മീൻസ് ഹ്യൂമൻ ആണ് ആ ഗോസ്പെലില് കണ്ടിന്യൂസ് പറയുന്നത്. അതാണോ എന്തോ അവിടെ എന്തുവാ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസർ ഇതുമായിട്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 70% വരെ നമ്മൾ എത്തി. കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. Okay, let me just help. The gospel according to Saint Matthew begins with what? Genealogy of. Okay, so human genealogy of Christ. So the man's face is related to Saint Matthew. So okay, ഇത് നല്ലൊരു ക്ലൂ കിട്ടിയല്ലോ. ഇപ്പം ബാക്കിയില്ല, നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. Why lion refers, it's already been said, right? ഞാനത് ചിന്തിച്ചില്ല, സ്ലൈഡിനകത്ത് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ടത്. So Saint Mark, because Saint Mark's gospel begins with this loud cry. ആരെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത്? യോഹന്നാൻ മംദാനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. So it's that creatures is attributed to Saint Mark. Similarly, Saint Luke is symbolized through the symbol of calf, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ് എന്നും പറയാം. അവിടെ കാരണം ബലിയിലൂടെയാണ് ലൂക്കിന്റെ ഗോസ്പൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. Then comes the eagle. Eagle refers to the gospel of Saint John, because Saint John's gospel അതിന്റെ ആരംഭം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ഹൈ തിയോളജിയാണ്. ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നുള്ള നല്ല ഒരു സ്പഷ്ടമായ രീതിയിൽ ജോൺ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ബട്ട് വൈ ഈഗിൾ? ബിക്കോസ് ഈഗിൾ എപ്പോഴും പറക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഹൈറ്റിലാണ് പറക്കുന്നത്. So that's one reason. Okay, there is another cultural reason also, but we don't have time right now in order to talk about that. There is a cultural reason also of that area. Okay, fine.
ദെൻ കംസ് ക്രൈസ്റ്റ് പാഷൻ. ഈ ചുവർചിത്രത്തിന്റെ അകത്ത് കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ ഒത്തിരി ആഴമായ രീതിയിലാണ് അവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കർത്താവിനെ പടയാളികൾ അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, കർത്താവിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു, കർത്താവിനെ അടിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ 3 ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിനെ താഴോട്ട് ഇറക്കി. 3ാമത്തെ ചിത്രം എന്താണ്? മാതാവ് യേശുവിനെ പക്ഷേ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാണുന്നു. arrows അതൊരു on വെസ്റ്റേൺ Seven ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ frogs അതിന്? pierced the heart of Mary. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആരാ, ഒന്നുകൂടി പറയോ? വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ അതിന് ആ അതെ ചിത്രത്തിന്? അതെ അതെ, വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അച്ഛാ. അത് Yeah, ഒരു Catholic. വ്യാകുല മാതാവിന്റെ ഒരു അതെ സോറോ, അതെ മേരി അതെ ഓഫ് അതെ ഡോളോറസ്. അതെ അതെ, എക്സാക്ട്ലി അച്ഛൻ. ആൻഡ് സിമിലർലി ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫേമസ് സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ട്, അറിയോ? പിയാത്ത ബേസിക്കലി അതിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ബോത്ത് ഇൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഐക്കണോഗ്രഫി ആൻഡ് ഇൻ കാത്തലിക് പെയിന്റിങ്സ് ദിസ് സിംബലിസം ഇസ് ദെയർ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, ഒരു ഐക്കൺ ഞാൻ കാണിച്ചു, താഴെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ കൂടെ ബേസിക്കലി ഒരു വെസ്റ്റേൺ പെയിന്റിംഗ് ആണ് മദർ മേരിയുടെ തിരുഹൃദയം, സേക്രഡ് ഹാർട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തും ഈ 7 ആരോസ് അല്ല, അത് സ്വേർഡ് ആണ്, വാളാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് ഇതിനുണ്ടോ? 7 sorrows. 7 സോറോസിന്റെ ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് ശിമയോന്റെ ഡയറക്ട്ലി പ്രവചനം. ഇല്ല. ശിമയോന്റെ പ്രവചനം, അച്ഛാ ശിമയോന്റെ പ്രവചനം എന്തായിരുന്നു? നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു വാള് കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ. അതെ, പക്ഷെ അത് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ഒരു സിംബലിസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഞാനിത് എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബോത്ത് ഇൻ വെസ്റ്റ് ആസ് വെൽ as ഇൻ ഈസ്റ്റ്. വെസ്റ്റേൺ പെയിന്റിംഗ് സ്റ്റൈലിലും ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന്റെ ഒരു ഉത്ഭവം നമുക്ക് കൂടുതലും വെസ്റ്റിലാണ് കാണുന്നത്. ഡിവോഷൻ ആയിട്ട് കയറി വന്നതാണ് ഇത്, സോറോ ഓഫ് മേരി. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ഐക്കണോഗ്രഫി ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദീസ് 7 swords ഓഫ് മേരി. അത് 7 സോറോസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആസ് അച്ഛൻ റൈറ്റ്ലി മെൻഷൻ, ദ പ്രൊഫസി ഓഫ് ഷിമയോന്റെ വൃദ്ധനായ ഷിമയോന്റെ പ്രവചനം. രണ്ടാമത്തേത് ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഈജിപ്റ്റ് ഇൻ മാത്യു 2. അവിടെ മാതാവ് അനുഭവിച്ചതായ ദുഃഖങ്ങളാണോ അത് ഓരോ വാളായിട്ടാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. The third one is the loss of child Jesus in the temple of Jerusalem. 12ാം വയസ്സിൽ ദേവാലയത്തിൽ കർത്താവ് കാണാതായി പോയി. അത്. 4ാമത് മേരി മീറ്റിംഗ് ജീസസ് as he carried his cross to Golgotha. ഗോൽഗോത്തയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മാതാവ് കർത്താവിനെ കണ്ട ആ ഒരു സംഭവം. The crucifixion of Jesus on Golgotha. Then comes Jesus' descent from Golgotha, താഴോട്ട് ഇറക്കിയത്. പിന്നെ വരുന്നത് the burial of Jesus. So these 7 sorrows are like this is highly contemplated in the Catholic Church, yes, but in terms of iconography it is depicted even in the Orthodox iconographies. Fine. കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പാണ് ഈ പടത്തിനകത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചില ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുകയാണ്, കാരണം നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഭിത്തി മാത്രം കാണിച്ച് ഞാൻ ആ 3 ഭിത്തികൾ എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും കൂടി പറയാം. ഏറ്റവും മേളിലത്തെ തട്ട്, അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലീഹന്മാരെയാണ്. എല്ലാ ശ്ലീഹന്മാരുടെയും കൈകളിൽ അവരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ചേർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതായ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ശ്ലീഹയാണ് സെന്റ് തോമസ്. സെന്റ് തോമസ് is depicted extreme പിക്ചറുടെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കേ, എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സെന്റ് തോമസിനെ ഡിപിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തായിരിക്കും? വൈ ഹി ഈസ് ബീൻ ഡിപിക്റ്റഡ് വിത്ത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ? He was an architect. Yes. Carpenter. Okay. അതെ. താഴത്തെ തട്ടില് താഴത്തെ ആ ഒരു ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പഴയ ഓക്കെ സൈഡ് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നേ? അല്ല അത് ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. പക്ഷെ അതല്ല.
നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം, ഇവ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവരെങ്ങനെയാണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തത്. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ദ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ, സെക്കൻഡ് തട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പടങ്ങളെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലെ പടങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇപ്പം ആരാണോ ഉത്തരം പറഞ്ഞ അവർ പറഞ്ഞത് സഖായസ് അല്ല. അത് ബേസിക്കലി മോശ മുൾപടർപ്പിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടു. ഈ പുറയില് മേളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുറയിലൊരു ട്രയാങ്കുലർ ഹാലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മോശ മുൾപടർപ്പിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തെയാണ്. അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഏത് സംഭവമായിരിക്കും? അതെ, താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു അറാറാത്ത് പർവ്വതവും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റാ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു അതിന്റെ ഒരു മൊത്തം കവർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ആദാമിനെയും ഹൗവയെയും പറുദീസയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അതിന്റെ സൈഡിലുള്ളത് ആദാമും ഹൗവയും നന്മയും തിന്മയുടെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചു. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് കാണുന്നത് ഈ ഹൗവയുടെ ക്രിയേഷൻ ആണ്, ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഈവ്. അങ്ങനെ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ സംഭവം. അതിന്റെ താഴെയുള്ള ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ജീവചരിത്രം കാണുന്നത്. ഫൈൻ. സോ ആസ് യു ഓൾ റൈറ്റ്ലി rightly recognized the picture of the great flood, the ark of Noah. Okay, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു ദേവാലയമാണ് ദ സെയിന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് പാലേക്കര. നിങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പേര് തിരുവല്ല സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും. പാലേക്കര പള്ളിയിലെ ചിത്രം ഒത്തിരി പഴക്കമേറിയതല്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, അത് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നേരം പറയാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. പാലേക്കര പള്ളിയിലെ ചിത്രങ്ങളാണിത്. ആകെ ഇപ്പം ആസ് ഓഫ് നൗ വി ഹാവ് ഓൺലി പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ഈസ്റ്റേൺ വാളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളെ ഇപ്പം നമുക്കുള്ളൂ. ഇത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്തതാണ്. ഇത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പടം കാലം ചെയ്ത പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ബാവതിരുമേനി ആസ് എ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്, നേറ്റിവിറ്റി സീൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പടം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സെൻട്രൽ പെയിന്റിംഗ് സെയിന്റ് ജോർജിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി യുണീക് പിക്ചർ ഓഫ് സെയിന്റ് ജോർജ്. അതിന്റെ സെൻട്രൽ പെയിന്റിംഗ് സെയിന്റ് ജോർജിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ആണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ഇവന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന പടം, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പടമാണ് പൗലോസ് ബാവതിരുമേനി അത് ആസ് എ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ ഇതിനകത്ത് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ യു ക്യാൻ സീ എലിഫൻസ്, യു ക്യാൻ സീ സം ഇൻഡിജിനസ് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. So this is a picture of assurance of Thomas. Okay, never ever say doubting Thomas. That's not the right terminology. The right terminology is assurance of Thomas. Okay, so the assurance of Thomas in the scene. Then this can anyone identify which picture is this? Which event is this? Lazarus. No. ഇത് ലാസറസിന്റെ. യെസ് അച്ഛൻ, യെസ്, ലാസറസിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതായ സംഭവം. ഓക്കെ, അടുത്ത പടം അങ്കമാലി സെയിന്റ് മേരീസ് ചർച്ച്. റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു our brothers in Jacobite community. അങ്കമാലി പള്ളി നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. It's a treasure. It's basically a big repository of old paintings and old mural paintings. അങ്കമാലി പള്ളിയിൽ ഏറ്റവും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഹെവൻ്റെയും ഹെല്ലിൻ്റെയും ആണ്. ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ സ്വർഗവും നരകവും അവ രണ്ടിൻ്റെയും അവിടെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് കാണുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ പടം ആദാമും ഹവ്വയുടെയും അവിടെ സർപ്പത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, എത്ര യുണീക്ക് ആയിട്ടാണ് അത് പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പിക്ചർ. ഐ ഡോണ്ട് നോ അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും
വേറെ ഏതെങ്കിലും ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതുണ്ട്. ഇതെന്താണ് ഇത്രയും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഇപ്പം കാണുന്നില്ല. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 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 വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മെജോറിറ്റി പാർട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ലോസ്റ്റ് ആയി പോയി. പക്ഷേ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന 3 പേരുണ്ട് അല്ലേ? 3 പേരിൽ ഈ ഞാനിപ്പം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ദാറ്റ്സ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് സെയിന്റ് തോമസ് ആണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആള് ഒരു മർച്ചന്റാ, ഒരു കച്ചവടക്കാരനാ. ആ പുള്ളിയുടെ പേര് അബ്ബ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ഏത് സംഭവമായിരിക്കും? വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം അല്ല. ആക്സ് ഓഫ് തോമസില് തോമസിനെ സ്ലീവായിട്ട് Yes. വിടുന്നതല്ലേ? Can you just brief it up and say that അതെന്താ സംഭവം? So Thomas was really concerned about going to India, and then he met this merchant, and Christ made him a slave to that merchant, and he sent Yeah. him to India. അവിടെ കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ? അതും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഓക്കെ ഫൈൻ. ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ്സ് അബ്ബ മർച്ചന്റ്. ഹി വാസ് ട്രാവലിംഗ് ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹി വാസ് ദ വൺ ഹു വാസ് ബ്രിങ്ങിങ് സെയിന്റ് തോമസ് ടു ഇന്ത്യ. അവിടെ ജസ്റ്റ് പുറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അബ്ബ മർച്ചന്റിന്റെ ഷിപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി ഫേഡ് ഔട്ട് ആയി. പക്ഷെ അതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി യുണീക് പിക്ചർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ആസ് യു ഓൾ ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് ഫീഡിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് വി മൈറ്റ് ലൂസ് ദിസ് പിക്ചർ ആസ് വെൽ. സോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് ഏത് സംഭവമാണ്? Yeah, Abraham's sacrifice. Yes. I hope I can see only few of you are responding. So I hope you all are following what we are showing over here. Okay. അവിടെ അതിനകത്തും ഈ അതിന്റെ മദ്ബഹയ്ക്കകത്ത് ബെസ്കുദിഷ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പടങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അകത്ത് കയറിയാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Now tell me, which picture is this? It's very easy. This one is very easy. Arrest of Jesus. Judas Iscariot. അത് രണ്ടുമുണ്ട്. The kiss of Judas as well as Achan said, the arrest of Jesus. Now, this is quite famous, right, for all of us. Who is this? Yeah, of Thomas first, right? Yeah, Thomas First. I hope you all know that, right? Thomas First ന്റെ ഒത്തിരി ഇതുണ്ട്. Like many people do say that it's not Marthoma First. It's someone else. But of course, majority, the popular ആയിട്ടുള്ള belief that this is Marthoma First. Now coming to another beautiful church of Malankara, that is Kottayam St. Mary's Orthodox Church, or famously known as Kottayam Cheriyapalli. ഇത് കോട്ടയം ചെറിയപ്പള്ളിയിലെ മദ്ബഹയാണ്. This is how it looks. It's so beautiful, and there are so many unique things that you all can find in these murals. Okay, അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സും കാണുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഒത്തിരി പഴക്കമേറിയ പെയിന്റിങ്സും കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് this picture. So many of you, if you all get a chance to enter Madbaha, just enter, and some of you might have seen this. അവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം പെയിന്റിങ് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കിഴക്കേ ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ ജീവചരിത്രമാണ്. ഞാൻ ഈ പടങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ മാതാവിന്റെ ജീവചരിത്രമാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവവും പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റും കൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇത് ഏത് സംഭവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? The disciples are sleeping Where? when Jesus. Yeah, Gethsemane. Yes. The agony at Gethsemane എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫേമസ് ഇവന്റ് ആണ്. ഇത് ഒരു 2 പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മാത്രം പറഞ്ഞു, ഇത് ഏത് സംഭവമായിരിക്കും? Mystical Supper. Yeah, thank you. Yes, Mystical Supper. അവിടെ ഒരു കത്തി
ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? അത് ആരുടെ ആരുടെ കത്തിയായിരുന്നു? ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നൈഫ് അത്? അല്ല അല്ല, നോ 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 നോ, someone Peter, else. Peter. Peter was carrying that knife, right? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചില പെയിന്റിങ്സ് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇളകി വന്നപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം കാണുന്ന പെയിന്റിങ്സിന്റെ പുറയിലും പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താ ഇത്രയും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം? ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ, ദിസ് മ്യൂറൽ കണ്ടെയ്ൻസ് പെയിന്റിങ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് എറ. നമ്മൾ ഇപ്പം കാണുന്ന പെയിന്റിങ്സിന്റെ പുറയിലും ഒരു വേറെ ലെയർ ഓഫ് പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പല കാലഘട്ടത്തിലും അതിന്റെ ഓരോരോ പെയിന്റിങ്സിന്റെ പുറത്ത് പിന്നെയും പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് പുതിയ പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. സോ അത് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഇറ്റ്സ് വിസിബിൾ, റൈറ്റ്? ഈ പടത്തിന്റെ പുറയിൽ ഇളകി വന്നപ്പോൾ കാണുന്ന ചില ഡിസൈൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. അത് പഴയ പെയിന്റിങ്സ് ആണ്, അതിനെ മൂടിയിട്ടാണ് പുതിയതുണ്ടാക്കിയത്. This is a very unique picture of cross with peacock അതിനെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാടാണ്. മദ്ബഹയ്ക്കകത്ത് ഉള്ളിലാണ് ഇതുള്ളത്. Another interesting feature in Kottayam Cherrypalli is I think you all know that for a while Kottayam Cherrypalli was the headquarters of Malankara Church, right? So പള്ളി മേടയ്ക്കകത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കോർണറായിട്ട്, പ്രെയർ കോർണറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ആ കഥകായിട്ടാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സീൻസ് ആണിത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പടം, ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി can anyone guess? More Behnam. More? Behnam. Yeah, more Behnan. ബെഹനാൻ സഹദയുടെ അപൂർവമായ ചിത്രങ്ങൾ. See, I searched for the painting or icon of Behnan Sahada in many places, but I couldn't find an old one. We must be proud that we have old pictures of Behnan Sahada. ഒരെണ്ണം ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് രണ്ടിടത്താണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഒരെണ്ണം കോട്ടയം ചെറിയപള്ളിയിലും മറ്റേത് നിരണം പള്ളിയിലുമാണ്. നിരണം പള്ളിയിലുള്ളത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചായിരുന്നു. അത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ ഇറ്റ് ടു യു. ഫൈൻ. Another church is Agaparambu Palli. It also belongs to our brothers Jacobite community. അവിടെയും ഒത്തിരി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ബെസ്കുദിഷ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കിഴക്കേ ഭിത്തിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഞാൻ സ്പീഡപ്പ് ആക്കുവാണ്, സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട്. ഇത് സെറാഫിംസ്, റൈറ്റ്? 6 ചിറകുകളുള്ള സ്രോപ്പയന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സെറാഫിംസ്. അനദർ ചേർച്ചസ് കടമറ്റം പള്ളി. കടമറ്റം പള്ളിയിൽ ഇപ്പം കാണുവാൻ ഒത്തിരി പാടാണ്. എന്നാൽ മദ്ബഹായ്ക്കകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗീവർഗീസ് സഹദയുടെ ഒരു പഴയൊരു മ്യൂറൽ ഉണ്ട്. റൈറ്റ് നൗ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസ്റ്റോർഡ്. കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാടായിരിക്കും. ഇത് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലും സൈഡിൽ നിന്നാണ്, നമുക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നൗ കമ്മിങ് ടു നോട്ട് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ്. പക്ഷേ ചിലയിടത്ത് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ് മാത്രമായിട്ടല്ല, എന്നാൽ തടികളിൽ ആസ് എ പാനൽ, ആസ് എൻ ഐക്കൺ പോലെ തടികളിൽ പോലും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിരണം പള്ളിക്കകത്ത് ദിസ് ഇസ് അനദർ പിക്ചർ ഓഫ് ബെഹനാൻ സഹദ. ഇറ്റ്സ് കെപ്റ്റ് ഇൻ നിരണം പള്ളി മ്യൂസിയത്തിനകത്താണ് ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെയ്ഡ് ഔട്ടും ഇതിന് പുറത്ത് മൊത്തം അത് കേടായി പോയായിരുന്നു. അതിനെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പടമാണിത്. നൗ can anyone tell me which picture is this? Or MGOCSത്തിലെ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ MGOCSM കോൺഫറൻസ്, റോഹ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പിക്ചർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. Anyone? Okay, this picture, this icon was painted by an Egyptian. He was visiting Kerala, and along with Kurulu Sirmeni, he visited Niranampalli. There he found Kuttuvani, ഒരു carved wooden sculpture അവിടെ കണ്ടു.
ആ സ്കൾപ്ചറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ അത് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം പാപ്പിറസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു ഇൻഡിജിനസ് ഫോമിൽ ആ കൊത്തുപണിയെ തന്നെ ഒരു ഐക്കൺ ഫോമിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുർലൂസ് തിരുമേനിക്ക് തിരിച്ച് അയച്ചു. സോ കുർലൂസ് തിരുമേനി യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് ആസ് എ മൊമെന്റോ for all the participants who participated in Global Conference Roha. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ വാഷി അരമന. ഇതാണ് ആ കൊത്തുപണി. ഈ കൊത്തുപണി ഇപ്പം മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഇത് മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ക്യാബിനകത്തല്ലായിരുന്നു, പുറത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാള് അത് കണ്ട് അതിനകത്തൊരു ഇൻഡിജിനസ് ഐക്കണോഗ്രാഫി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ച ഐക്കൺസ് ആണ് ഇത്. സോ ഇറ്റ്സ് സോ ഐറണിക്, no? It's an irony that we don't appreciate our own art forms, but other people appreciate our own our art forms. Okay, so with this, I'm winding up this session. I want to show you a lot of mural paintings and a lot of unique mural paintings across Malankara. സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മലങ്കര ചുവർച്ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സെഷൻ നടത്തുന്നത്. This last slide is basically a list of churches. Okay, interested ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ടൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേവാലയങ്ങളെല്ലാം. ആൻഡ് സി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ചേർച്ചസ് having mural paintings and ancient Malankara art forms belongs to Orthodox, Jacobite and Syro-Malabar community. Okay, so they have preserved it. In some or other way they have preserved it. So try to visit all those places and try to take your Sunday school community അല്ലെങ്കിൽ MJOSM group ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദേവാലയങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ടൂർ ആയിട്ട് നടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക. Now call to action. I just want to wind up with a purpose. The purpose is നിങ്ങളോട് എന്തിനാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. The call to action is encourage visit to mural painted churches. നിങ്ങൾ പോകണം, ആ ദേവാലയങ്ങളിൽ പോകണം. പോയാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. Teach about them in Sunday school. We are not teaching art in Sunday school. Okay, that's so unfortunate. We're not teaching art in Sunday school. So use these mural paintings as a resource. Third, preserve this heritage. The church can establish an art commission to oversee preservation. നമ്മുടെ കുറേ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫുൾ ഫ്ലെഷ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കണം. തേർഡ് ഇസ്, നിങ്ങളിൽ കുറേ പേര് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും. And some of you might be doing your researches in the field of humanities, history, അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് പേപ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അക്കാഡമിക് പേപ്പേഴ്സ് എഴുതി നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു അക്കാഡമിക് സർക്കിളിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. I had an experience when I was visiting one of a famous institute in India. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനകത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി, റിലീജിയസ്, ട്രൈബൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും ആർട്ട് ഫോംസ് സൂക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. But there is no trace, not even a single trace of art forms from the St. Thomas Christian community in Kerala. So I know that some people have written encyclopedia അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അക്കാഡമിക് സർക്കിളിൽ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കുറച്ച് റിസോഴ്സസേ ഉള്ളൂ. And finally, digital documentation. As I showed you, many of the paintings are fading out, and after a while we will lose all those paintings. So it's important that we make a digital repository. ഇതിൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ച് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ പിക്ചേഴ്സ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന തലമുറയിലുള്ളവരെ എങ്കിലും അവർക്കെങ്കിലും നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. സോ വിത്ത് ദിസ് ഹോപ്പ് and with this prayer, I am winding up this session over here. Thank you so much. If you have a question, I'm expecting a question, so I will not close my PPT. So I'm expecting a question. If you won't ask, I will answer that part.
Thank you, Achin, for that insightful session. We now move to the Q&A segment. I request all participants to ensure that your questions are relevant to today's theme. You may type your questions in the chat box, or you can unmute and ask directly. Achin, I have a question. Yes. Am I audible? Yes, you are. So, just curious, why are churches not trying to restore these images? I mean, they hold so much value and story. Why are churches not doing it? Like, Okay. I think I already mentioned the primary reason is we don't know. നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. See, when you visit any Orthodox church or any, I will not just say Orthodox church, any Eastern churches, Eastern പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ ഏത് സഭയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആർട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട്. If you visit an Ethiopian church, you will find Ethiopian icons. I will let you know one difference. When you show an Ethiopian a Greek icon and say that this is an icon, he will say, though this is not an icon. Unless and until you show them an iconography that comes from Ethiopia. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനല്ല. So the primary reason is we don't know. So what is the solution? Let us share, let us talk about it. That's why I said that the call of action ഇതാണ്. നമ്മൾ റിസർച്ചസ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, സംസാരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ തന്നെ I think these kind of sessions are golden opportunities for us to talk about Malangara murals, and through this we can restore. I remember a story just mentioned by one of our bishop. പൗലോസ് ബാവയാണ് പാലിക്കര പള്ളിയിലെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ആദ്യം മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത്. Because he experienced something when he was visiting one of the sister churches. He experienced something over there, and when he came back, he said that we need to have our own art forms, and he started restoring it. So പാലിക്കര പള്ളിയിലെ റെസ്റ്റോറേഷന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായത്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഈസ്, നമ്മുടെ പള്ളികൾ കുറേ പള്ളികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദി ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ആൻഡ് ജേക്കബൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ബോത്ത് ഓഫ് us, നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ there is a church in near Ernakulam called കാഞ്ഞൂർ പള്ളി. ആ ലിസ്റ്റിനകത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. I think it belongs to Syro Malabar or the Catholic community, and അവിടെ എല്ലാ പെയിന്റിങ്സിനെ അവർ റീപെയിന്റ് ചെയ്തു. So we lost all those paintings. So അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, we are doing it. പക്ഷേ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് അറിയില്ല. നമുക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാം. We can continue this awareness. Thank you. Yes. Hello, Acha. Yeah. Acha, first of all, thank you for the wonderful section. And another thing is that being a member of Cheppadpalli, I'm very privileged and happy that this section has introduced the mural paintings of Cheppad to the global EMGOCSM's members also. Thank you for that. And with related to the murals of Cheppad, I have two questions. Yeah. The first one is, the central image in the Madbaha is related to St. Mary, if I'm not wrong. Yeah. So is it something related to the origin of the church, or do you have any idea or any kind of comment on that? Yeah, I do have. I was expecting this question only. That's why I was just curious whether you all have noticed that the central picture in majority of these mural paintings is എന്താണ് ഉള്ളത്? എന്താ ഇപ്പം പറഞ്ഞേ? സെയിന്റ് മേരി അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. സെയിന്റ് മേരിയുടെ ഡിപിക്ഷൻ അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മെജോറിറ്റി ഓഫ് മലങ്കര മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സിന്റെ സെൻട്രൽ പെയിന്റിങ്ങിൽ കാണുന്നത് അസംപ്ഷൻ ഓഫ് മേരിയാണ്. Now why it's an issue? Why this assumption of, എന്താണ് അസംപ്ഷൻ ഓഫ് മേരി? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറയാം, കോറോനേഷൻ ഓഫ് മേരി. മാതാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു. അവിടെ തൃത്വത്തിന്റെ ഭാവത്തില് പിതാവായ ദൈവവും
പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായും മാതാവിന് ഒരു കിരീടം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കോറോണേഷൻ ഇൻ ലൈക്ക് ഈ പടത്തിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിലും സെയിം ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ചേപ്പാട് പള്ളിക്കകത്തും സെയിം ആണ്. എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. See, it doesn't mean that all the mural tradition was brought by Roman Catholic Church, but you all are aware of the period when the Malankara Church was um, invaded. I would use the word invaded by the Roman Catholic Church. At that time, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കയറി വന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പടം സ്പെസിഫിക്കലി കാണിച്ചത്? അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളി ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ഇറ്റ്സ് 1579 or 1573, അങ്ങനെ 16th സെഞ്ചുറിയിലാണ് കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളി ഉണ്ടാകുന്നത്. കോട്ടയം വലിയ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാറി ചെറിയ പള്ളി ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ദേവാലയത്തിനകത്ത് ചുവർചിത്രങ്ങൾ പല കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം this portion which talks about the assumption of Mary, most likely it's a Roman influence. Not most likely, we are sure that it's a Roman influence, Roman Catholic influence. പക്ഷെ അത് കൂടാതെയും ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു, ഡിഫറെന്റ് ടൈം പീരീഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. The question that you asked, why they were painted because we were under Romans and they painted it. Now we can't remove it. അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ട്. someone asked me during my workshop, അച്ഛാ അതങ്ങ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ പോരെ? റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ബാക്കി ചുവർ ചിത്രങ്ങളും കൂടി പോകും. കാരണം ഇത് സിംഗിൾ പിക്ചർ ആണ്, സിംഗിൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആർട്ട് വർക്ക് ആണ്. I hope that answer was satisfactory. Acha, the period of the painting is considered to be like before the Portuguese arrival, based on the style. Not all of them. Not all of the paintings. Yeah. See, I'm specifically asking about Cheppad Palli. Yeah, okay, thank you. ചേപ്പാട് പള്ളിയുടെ ഒരു കാര്യം കുറച്ച് അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് പറയാം. ചേപ്പാട് പള്ളീസ് പിക്ചർ പെയിന്റിങ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയിക്കോട്ടെ. ചേപ്പാട് പള്ളിയിൽ കാണുന്നതായ പടങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡി നടത്തിയ ഒരു കോളേജാണ് നമ്മുടെ ആലുവ UC കോളേജ്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻഡ്, അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൊഫസർ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഡേറ്റിംഗ്, കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് 13th സെഞ്ചുറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പം വരും. ഇവിടെയും സെൻട്രൽ പെയിന്റിംഗ് മാതാവിന്റെ കോറോണേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ആ പടം എന്തായാലും റോമൻ കാത്തലിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ മുമ്പും അവിടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ചിത്രത്തിന്റെ പഴക്കം കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന 13th സെഞ്ചുറി എന്നാണ്. സോ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് റോമൻ കാത്തലിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പും ചുവർചിത്രങ്ങളുടെ ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. Was that okay? Okay, but I have some more doubts related to that. My second question is, there is an image of a in the top section. Of which church? Cheppad Church. Okay. Top left, the first image. Yeah. There is an Top image left. of Unknown bishop. Yes. Is there anything we don't know? We don't know who he is. So there is a picture. Sorry, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് കുറെ പടങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ്, യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്. There is a picture in ചേപ്പാട് പള്ളി. നിങ്ങൾ ഇത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ ഒത്തിരി പാടാണ്. ആസ് മെൻഷൻഡ് ബൈ സ്നേഹ, അതൊരു എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലാണ് അത് ഉള്ളത്. അത് ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അവിടെ ഒരു അൺനോൺ ബിഷപ്പായിട്ട് പറയാം. ചിലർ ചിലപ്പം അതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതും മാർത്തോമ ഒന്നാമനാണ്, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ഒരു പടം കണ്ടതുപോലെ. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ഹി ഈസ്. ഹി ഈസ് എൻ അൺനോൺ ബിഷപ്പ്. സോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, കാരണം താഴെ അവർ പേരോ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ആരാണെന്ന്. യെസ്, ഐ തിങ്ക് ഐ ഗോട്ട് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രൂ ചാറ്റ്. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. The ox represent the Gospel of Saint Luke because of his previous working as a tax collector. That's something new for me. I know Luke as a historian and an iconographer. I don't know whether he was a tax collector. I never read about it. ഒരു ചാറ്റ് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് വന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും.
Okay. Any other question? Acha, the Yeah, Okay, there proceed, is Cyrus. yes, Cyrus. okay. Acha, the halo behind some of the Christ icon, Yeah, it's triangular in shape. Thank you, What does that mean? Is it thank you. See, in one time period, not in ഈസ്റ്റേൺ ഐക്കണോഗ്രഫി, പക്ഷേ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ പിതാവായ ദൈവത്തെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഹാലോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പം ചേപ്പാട് പള്ളിയിലെ ചിത്രത്തിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മോസ്റ്റ്ലി വെസ്റ്റേൺ ചേർച്ചസിലാണ് അത് തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുവർചിത്രങ്ങൾക്കകത്ത് ചില കർത്താവിന്റെ പടങ്ങളിലും ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു എന്താ വരയ്ക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചത് പിതാവാണോ പുത്രനാണോ എന്നുള്ള ഒരു they might not be aware of that. So that's why. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ്, അതിന്റെ ട്രയാങ്കുലറുടെ കുറെ സിംബലിസംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു പടം കണ്ടായിരുന്നു. 3 fishes with a triangular eye, കണ്ണുള്ളത് അല്ലെ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചിട്ടും ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കാം, ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. എന്നാലും ട്രയാങ്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിനിറ്റിയാണ്, പൂർണ്ണതയാണ്, ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്കസ്റ്റ് ഷേപ്പാണ് ട്രയാങ്കിൾ. സോ അങ്ങനെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഇടയ്ക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ആഫ്റ്റർ റിനേസൻസ് ഇത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഹാലോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ കയറി വന്നത്. ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഇതിൽ ചെയ്തത് മോസ്റ്റ്ലി അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അത് വരച്ച ആൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ തന്നെ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഹാലോ സർക്കുലറാണ്. ചേപ്പാട് പള്ളിയിൽ ചുവർചിത്രങ്ങൾ നല്ല പടക്കമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഹാലോ ട്രയാങ്കുലർ ആയിരിക്കും. അതൊരു yes. There's a question in the chat saying, do we Yes. have an icon of the Holy Spirit? Okay. I can't see that question. Oh, I mean, to me personally. Okay, it was okay. Fine. I will answer that question. I got another question. Which icon of Saint Mary does the Universal Orthodox Church accept? See, universally we accept icon of Mother Mary with Child Jesus. അതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നമുക്ക് കർത്താവിനോടൊപ്പം ഉള്ള ഐക്കൺസ് അത് ഏത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ പറയാറില്ലേ മാതാവിനെ ഒരിക്കലും തനിയെ വരയ്ക്കാറില്ല, തനിയെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് വരയ്ക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം കോപ്റ്റിക് ചേർച്ചിന്റെ കേസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എക്സെപ്ഷൻ ഇതാണ്, നിങ്ങളിൽ ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, കോപ്റ്റിക് ചേർച്ചിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ 1968 മുതൽ 72 വരെ 4 വർഷം തോറും നിരന്തരമായി സൈത്തൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടായിരുന്നു. അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുകയല്ല, ഒരു it was seen by thousands of people, including the then president of Egypt called Abdel Nasser. സോ അവിടെ മാതാവിന്റെ ആ ഒരു അപ്പാരിസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പാരിസനെ തനിയെ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ കയറി വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ചില വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും യൂണിവേഴ്സലി ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചസ് അക്സെപ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ്, except the icon of Mother Mary with Child Jesus. Without Child Jesus എന്ന് മാത്രമല്ല, without Jesus we try not to depict Mother Mary. We always depict Mother Mary with Child Jesus some or other way. Now regarding the depiction of a Holy Spirit, see, Holy Spirit as a നമ്മളിപ്പം കർത്താവിനെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ ആയി നമുക്ക് കാണുവാൻ, നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫേമസ് ഐക്കൺ. ഐ തിങ്ക് യു ഓൾ നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? നൗ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ, മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ലാസ്റ്റ് 4th സെഷൻ, ഞാൻ ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ്, 4th സെഷൻ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് റീഡിങ് ദി ഐക്കൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒത്തിരിയല്ല, കുറച്ച് പടങ്ങൾ നല്ല ആഴമേറിയ രീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. അവിടെ തൃത്വത്തിന്റെ ഒരു ഐക്കൺ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രിനിറ്റി, ഐക്കൺ ഓഫ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഓഫ് എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം നമുക്ക് വായിക്കാം. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പിതാവായ ദൈവവും
പരിശുദ്ധ ദൈവവും ദൈവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ സെഷനെ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് അന്നേരം ചോദിച്ചേക്കണമായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയാലും അന്നേരം ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്തോണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി. യെസ്, ഇനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Acha, I have a question. യെസ്. Is there any way we can represent, Miaphysite Christology through iconography? See, അഗെയിൻ ഫോർത്ത് സെഷനിൽ ഞാൻ ഒരു ഐക്കൺ കാണിക്കാം. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഐക്കണാണ്, പലരും പലയിടത്തും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർ പറയും ഈ കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വവും. I hope you all are aware of what Cyrus mentioned, right? Miaphysites and Aphysites. നമ്മളെ കളിയാക്കി എന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് മോനോഫിസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ബൈസന്റൈൻ സഭകൾ വിളിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് ഒരു നേച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന വിഷയം. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഓവർ ദെയർ. ഓക്കെ, അത് തിയോളജിക്കൽ ഒരു സെഷൻ ആണത്. സോ ദ പോയിന്റ് ഇസ്, see, when you make Christ, in our understanding, when you write an icon of Christ, when you paint a picture of Christ, you are making Christ who is complete human and complete divine. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു വേർതിരിവ് നമുക്ക് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. സെയിന്റ് സിറിലിന്റെ ഫോർമുല, ദി വൺ കമ്പോസിറ്റ് നേച്ചർ, നമുക്ക് പടത്തിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിപ്പോ ഏത് ഐക്കൺ എടുത്താലും നമുക്ക് ആ ഐക്കനെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ദിസ് ഐക്കൺ ഇസ് നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു Miaphysite's അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഇത് ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ്, അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല അത്. I agree that there are certain icons and there are certain arguments saying that, oh Allah, this icon is not according to the Oriental Orthodox understanding. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ the reality is, നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് അങ്ങനെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഹ്യൂമൻ നേച്ചറും ഡിവൈൻ നേച്ചറും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് വരയ്ക്കാൻ, as far as I know, we can't do it. If we are doing it, that will be more confusing, I guess. Thank you, Cyrus. Thank you, Cyrus, for asking this question. Yeah, I asked that question because we have this famous icon of Christ the Pantocrator in the At Mount Sinai. Byzantine. At Mount Sinai, right? The one at Yes, Saint Catherine Monastery. Yeah, we're going to look into that painting in our fourth session. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അന്നേരം ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ മീനിങ് ചിലർ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് so convincing. So we'll talk about it. Okay, thank you, Cyrus. So we have come to an end. There are no more questions. Fine, thank you. So thank you, everyone. Yes, sir. We have 2 more sessions, and in our next session, again, we will be looking into something that belongs to us. And in our fourth session, we will look into different icons. അവിടെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഐക്കൺസിനെ എടുത്ത് നമുക്കതിനെ വായിക്കാം. ഞാൻ അകം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ചുമ്മാ കാണുകയല്ല, നമ്മളതിനെ വായിച്ചു നോക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും കൂടി ശ്രമിക്കാം. So I expect all those who have attended the previous session and today's session to be present in our third and fourth session as well. Thank you so much for attending today's session. Thank you.